መጽሐፍ ምናምን ሌሎች ነብዮች አሉ የተሰጣቸው መጽሐፍ ያመነባቸው ሰዎች አለ እንደ አንተ ይሆንልህ እሱ እንዳይሰለቸው ከባድ እንዳይሆንለት ለምን ብዙ አልፈዋል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ነገር ሆነለት ብዙ ስለዚህ ሊማርበት እና በቃ ለሰው ራሱ ሊያናገር ሊማርበት ሊያስረዳ እንደዚህ ይሄ አያ 102 بقى القرآن تذكيرا لجميع الناس هي اللي تذكربت هي قرآن كريم سوى لتسردى ذكرى لهون البجو هي هنا بقى لتسردى للتاور لاتو ذكرى لهون اللاتو لهولو سوى نتمام ከዛ ምንድነው የሚለው አብዛኛው ሰዎች አያዩም አይፈልጉም ማንበብ ይሄንን ብዙ ታሪኮች አለ ብዙ አላማዎች አለ ስለ አላህ ብቻ ማመን አለብን ምናምን ግን ማይፈልግ ሰዎች ይሄንን ማወቅ አለ ማያምኑበት ሰዎች አለ كذا أيامنوا بتم بيدرساتشو عذاب بيدرساتشو قيامة أيامنوا بتم إلال كذا أيها النبي إلال نسوّج الناقر هنا ونو منجدي هنا ونو ما منبت إنه لا تشم ما منبتشو الله بتشانو هنا ملك تاريخوش عند الذكر الناقراتشو إن هداية مغفرة كالله طيقو لا يمجرس كذا هي ما توزطن إلى أن يا سطانة هي قرآن كله نجار بفيت يتسطوت على سونا شو ملاك يدلم عند أنت سونا هلو بشر سونا عند أنت الناس تسطاتشو مصحف كله نجار عند أنت كذا يواشباتشو يكفروا በነሱ ሰዎች አሉ ከዛ የጠፋናቸው ሰዎች አሉ ህዝቦች በፊት የአላህ ንደት ሲወርድባቸው ዱንያ ጀዛ ያረገናቸው ሰዎች አሉ ስለዋሹ ስለ መጥፎ ነገር ስለያረጉ ስለአላመኑ ማለት ነው ከዛ ይሄ እንደ ምልክት እንደ አላማ እንደ ለሰዎች ለአላህ ሊፈሩ እንደነሱ እንዳያረጉ ሽርክ እንዳያረጉ እና በአላህ ያነገራቸው ነገር ሐላል ነገርና መስራት በቃ ይሄ ነው ሱረት ዩሱፍ
ዛሬ ጨርሰናል ሱረት ዩሱፍ አለይሂ ሰላም። ከዚህ ቀጥሎ ሱረት الرعد I think الرعد actually እንደዚህ በንሂድ አጨርሰን ቶሎ ያልሄደን Okay. Yeah, سورة الرعد. Okay. ይበቃል። ከዛ ትንሽ እስቲ እናወራለን ስለ ሱረት الرعد ነገ እንጀምራለን በጣም ግን እስከ ተኩን ድረስ ሱረት الرعد ስለምንድን ነው የሚያወራው? ስለ አላህ ብቻ ስለ ይሄ ዲን ተውሂድ ዲን ማለት ዲን الاسلام እናምንበት አላህ ብቻ ነው ከሌላ ውጪ እናምንበትም በሰጣነው በፕሮፌቱ ሰጣነው መጽሐፍ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በያለን ነገር ሁሉ ነገር እናምናለን ይሄ ተበታለን ማለት ነው ከዛ ይሄ ሱረት الرعد የሚያሳየን የአላህ ችሎታ የአላህ በዚህ መሬት ብዙ ነገር አለ በሰማ ነገር ብዙ ሚችል ነገሮች አለ እና ከአላህ ችሎታ يستكاكلن ነገሮች አለ እንደ ጨረር الرعد رعد ጨረር ነው አይደል ለመተርገም ከቻላችሁ thunder the thunder
አሁን ኃይለኛ ዝናብ ሲመጣ ሆነ ላይት አለ ሆነ ብርሃን የሚመጣ ከነ ድምፅ አለ የሚወርድ አለ ከሰማይ ይሄ ራዕድ ይባላል። ራዕድ ስም ጨረር ወይስ ጨረር ነው? በአማርኛ ስላላክ I will give the explanation. ልክ ዝናብ ኃይለኛ ዝናብ ሲመጣ መብራክ ኦኬ ልክ ኃይለኛ ዝናብ ሲመጣ የሆነ ብርሃን ነገር ይወርዳል ከነ ድምፅ ኃይለኛ ድምፅ ይመጣል እንደ ኤሌክትሪክ እንደ ይሄ ራዕድ ይባላል። ይሄ አንድ ነገር ከአላህ ችሎታ የሚችለው ነገር እና ይሄንን ሱራ الرعد ይባላል። ይሄንን በዚህ ስም ተሰማ የሚችለው ነገሮች الرعد البرق ይሄ ደመና ያለበት አሁን ደመና መጣልኝ እና አንዴ ይጠፋል። ደመና ውሃ ይዞ በጣም ከባድ ይሆናል። ይሄንን የአላህ ችሎታ ናቸው እና በዚህ ሱራ ስለ ይሄንን ስለ አላህ ችሎታ ነው የሚያወራን። ሱረቱ الرعد ማለት الرعد ይሄንን ከዛ ይሄ የሚያወራን ስለ አላህ ችሎታ ስለ አላህ ሐቅ إنما حقنا باطل من ليبت إن راساتشين حسب اللبن حساب لراساتشين مارق اللبت إن الله لا مؤمنوش لا متزاقج الله الجنة والكافر جزاء الله سلازي سلا إهنا يورا إن كذا من دنو ميلان الله ميشكمو هلو سويا قال ሴቶች የሚሸከሙት እርጉዝ ሲሆኑ የሚረገዝ ማለት ተፈይተው الارحام እና ጀርባ ያለ ሁሉ ነገር የምትሸከሙት አላህ ያውቃል። ስራቸው አላህ እንደምስክር ነው ማለት ነው። በቃ ከዛን ነገር እንቀጥላለን። በዛም በአያ ከአያ እንሄዳለን እንቀጥላለን። follow share like subscribe my channel YouTube TikTok Snapchat በቃ تقبل الله منا صيام صلاة الدعاء صالح الأعمال اللقاء سلام እንዴት ናችሁ? كيف الحال؟ رمضان كريم شهر مبارك علينا وعليكم. كيف الحال؟
think like this. Wait. I cook with it. I have it's cleaner, but no time now to search for it. خلاص كمش رمضان هيدول. I'm fine. How are you? Half caste Ethiopian and Yemeni. Anyhow, Walaikum assalam. I'm not Ustaza. We just talk about Quran. I'm also Tamarili. I learn also. So let's learn together. It's like this. مع الجماعة رحمة. We just talk about Quran explanations, Quran science, or because I wear this is the praying clothes. It looks like jilbab by the way. I don't wear jilbab. This is praying clothes. Amaranya, okay. Actually, I'm Bamaranya Nasrata. Anyhow, تلون نجلس. تلانت سلا سورة يوسف. سورة يوسف جرسنا. كذا بحالة تنش هايلايت أركو. سلا سورة الرعد. الرعد يسيد مبروك. I forgot the name. Ra'd is the light. زناب سيمطا. هنا برهان الله يمطال كان الدمس طام هاي لينيانو. It looks like electrical lights like this. This is called a ra'd. ومارني عليكم. وعليكم السلام. Okay. It's out of the subject, this one. I don't will not answer it. Anyhow, let's continue. If we start like this, we'll not finish. So let's talk, finish or start with them. Surah Al-Ra'd. كذا جمرالن سورة الرعد آية عند إسكا أرت من دنو ميلن سلا الله جلوتا الله تنكار الناتنا شلوتا
إن ظاهرة هنا الرعد البرق الله يا فطروا نجروش إن يا الله سنة بمكير سو سيكير بليلة سو እንደዚህ የአላህ ችሎታ ነው ከአንድ እስከ 4 የሚያወራ ማለት ነው እና የፈጠራቸው ነገሮች እንደራዕድ البرق ይሄ አላማ በአላህ ችሎታ በአላህ ጠንካራነት አላማ ነው ማለት ነው كذا الله ችሎታ ብቻ በራዕድ በበርቅ በዝናብ አይደለም በሌላ ራሱ ان ቅጠል ሲያስወጣ በየዲፍረንት የተለየ አይነት ቅጠል የተለየ አይነት የሚወጣለን ልክ ዝናብ ሲወርድ ደረቅ መሬት ከዛ የተለየ አይነት የሚበቅል ቅጠሎች አለ ይሄ የአላህ ችሎታ ነው የሚያሳይ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ቅጠሎች ራሱ የተለየ አይነት ሼፕ አላቸው የተለየ አይነት አለ ይሄ የሚያሳይን የአላህ ችሎታ እንዴት ፈጠረ ብዙ ነገር ፈጠረ ብዙ ነገር አለ ማለት ነው ከዛ የሞተ ቅጠል ራሱ ሊመለስ ይችላል ዝናብ ሲወርድ ነው ይሄ የአላህ ችሎታ ነው ይላል ይሄ አያ 1 እስከ 4 كذا كسدست اسكا 13 آية من دنو ميلان سورة الرعد مجمرة يشكلالو إلى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من دنو يشكلوت جزاء الله دي سطاعتهم مجرش علي لك سنوت وهالا البعث كذا جزاء يدرجال بصيراتهم ምናምን አሁን ሰዎች ይሄንን ሰሙ ይሽከላሉ እስቲ ያሳየን ይሄንን ጀዛ አሉት እርግጠኛ ከሆንክ ይሄንን ጀዛ ማየት እንፈልጋለን አሉ ማለት العقوبة ማለት በቃ እንደ ፓኒሽመንት ማለት ይሄንን ማየት እንፈልጋለን አሉ አንዳንድ ሰዎች ያስተጥኡና ማለት ቶሎ አይፈልጉም ሊደርስ ማለት ነው ይሄንን ጀዛ አንዳንድ ሰዎች ግን ይሽከላሉ ይሄንን ያላችሁት ያልከው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀዛ መጨረሻ ላይ ስንሞት በኋላ ምናገኘው ይሄንን ማየት እንፈልጋለን አሉት አንዳንድ ሰው ግን ምንድነው የሚሉት ዲሌይ ያርገልን ማለት ትንሽ ይቆይ አርገው ማለት ነው እንደዚህ ይሉታል ማለት ነው ከዛ የሆነ ለበፊት ሰዎች የሆነላቸው በፊት ከነሱ አይማሩም አለ ይሄንን አይነት ጥያቄ ሲጠይቁ እንደዚህ አይነት ምክንያት ሲያመጡ ላላማመን ምናምን የሆነላቸው ነገሮች አይ ይማሩበትም ይላል እንዳይሆንላቸው ይሄንን ነገሮች ቢያቆሙ ይሻላል እንደዚህ ይላል ከዛ
الله ባያሸከል ይሄንን ጀዛ ቀን ይሄ ለሰዎች ረህማ ነው ማለት ይሄን ጊዜ ስናገኝ የኛ መጥፎ ስራን እንሰርዛለን ይሰረዛል ተውባ ማድረግ እንችላለን ማግፈር ገና ጊዜ ያለን ማለት ነው ስለዚህ ለምን እናሸክላለን ለምን ሰዎች ይሸክላሉ ይላል ስለዚህ ይሄ እንደማውራት አው ተፍሲርና ሳይንስ የቁርአን ሳይንስና ተፍሲር በእነሱ ነው የምናወራው ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚለን በአማርኛ ብዛቸው አብዛቸው ስለምታውቁት በአማርኛ ነው ያሰው በአማርኛ ነው ያሰረተውት anyhow እንቀጥል ስለዚህ ይሄ ረህመት ለእናንተ ነው ባስሸክለው አለ አላህ ተዓላ ይሄንን ጀዛ ነው ይሄንን ለእናንተ ቻንስ እንደ ቻንስ ያሰጣሁት ጊዜ ለሰጣችሁ ማለት መግፊራ ልታረጉ ተውባ ልታረጉ ስራችሁ ያጠፋችሁት ስራ ልትሰርዙት በጥሩ ስራ ይሄ እንደተሰጣችሁ ጊዜ ባልሸከል ይሻላልላችሁ ለሰው ረህማ ነው መግፊራ ከአላህ ማለት ነው ስለዚህ ለምን ትሸከላላችሁ ትፈልጋላችሁ ጀዛ አሁን ወንጣት ማያት ማለት ነው ከዛ አያ 7 ምንድነው የሚሉት ይላሉ ነብዩ መልሱት አንተ አሁን አላህ አልሰጠህም አሉት ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እንደ ሙሳ እንደ ኢሳ ሙዕጂዛ አልሰጠህም አሉት ምትለን ስለ የተሰጠህ አያት ነው ምትነግረን እና ስለ ጀዛ ተስፈራራናለህ ብቻ መፍራት ተስፈራራናለህ ልንፈራ ትፈልጋለህ ብቻ ስለ መጨረሻችን ስለ ባዕት ስለ ጀዛ ምናገኘው ጀዛ መጨረሻ ላይ ስለዚህ እኛ ለመፍራራት ብቻ እንጂ የተሰጠህ ነገር የለም እንደ ኢሳ እንደ ሙሳ አሉት ከዛ አያ ይሄ ካፍሩ ነው ያንተነገሩት እንደዚህ በቃ ምክንያት ሲፈጥሩ አይናድ ምንድነው ያ ክብራላቸው በቃ እንደዚህ ያወራሉ ከዛ ይሄንን አላህ ነው የሰጠው አያት ማዕጂዛ ያለበት ቁርአን ውስጥ ብዙ አላህ ስለ መድኃኒት ያወራል ስለ የአላህ ችሎታ ይሄንን ሲስተም የሳይንስ ብትማር የቁርአን ሳይንስ ብዙ አለው የዝናብ ይሄንን ኢቫፖሬት የሚደረግ እንዴት ቅጠል የሚወጣ መሬት መስተካከል መድኃኒት ለሰው ከነህል ይሄ ማር ምናምን ያለበት ብዙ መድኃኒት እና ብዙ ያስረዳል ስለ ሴት ስትርግዝ መጀመሪያ ምንድነው እንዴት ይሆናል እስከመጨረስ ድረስ ከዛ ምንድነው የሚሻላት ልጅ ማጣብ ከዛ ይሄ ሁሉ ያስረዳናል ስለ ሳይንስ አለ ስለ ጂኦግራፊ አለ ስለ አግሪካልቸራል አለ ይሄ ሁሉ አለ ቁርአን ውስጥ እነሱ ገና አልተማሩም አላወቁም በደም ግን አሉት በቃ ካፍር ናቸው ቢያቁ ራሱ አይፈልጉም ይሻሉ ከዛ ምን አሉት የተሰጠ ይሄንን የተሰጠ አያት ከአላህ ነው እሺ ሙሳ ኢሳ የተሰጣቸው ከማን ከአላህ ነው ራሳቸው ኢሳ እና ሙሳ ምን አሉ እኛ ከአላህ ነው ምናገኘው ይሄንን እና ለእናንተ ልንጠይቃቸው ልታምኑበት ምናምን አሉ እንጂ እኛ ሳህር አይደለም እኛ
ራሳችን አናቅም የተሰጠን ነገሮች አሉ ነፍስ የተሰጠው ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከልጅነት ከአላህ ነው ስለዚህ እሱ ራሱ አለ ከፈጣሪ ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ሎጂክ የለውም ሲጠይቁት እንደዚህ ነገሮች ለሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ አያዝ 88 ምንድነው የሚላቸው الله يعلم تحمله كل أنثى في بطنها كذا هنا ያልኩት ሁሉ ነገር ሴት ራሱ ስትርግዝ ያቃል እና ሁሉ ነገር ሰው ይሄንን ያመስመሰለው ሁሉ ነገር የሚሸከመው ሰው የሚሸከመው ነገር አላህ ያቃል ከዛ ራሱ እርጉዝ ስትሆን ውስጥ ያለ ልጅ ጤና የሰው ጤና የልጁ ጤና ጨማሪ የሚሆን የሚቀንስ ሁሉ ነገር አላህን ያቃል እና ሁሉ በእኩል አይጨመርም አይቀንስም አላህ የሚያውቀው ሁሉ ነገር ያፈጠረው እኩል ነው እንደ አቨሬጅ ማለት አይጨመርም አይቀንስም ማለት ነው ከዛ ያ human sensations አሁን አላህ የፈጠረንበት ነገሮች አለ አምስት الحواس الخمس ማለት ይሸተናል ሰማንን ቴስት እናረጋለን እሺ ናያለን we can touch and feel ስለዚህ حواس ማለት الخمس ይሄንን አላህ ነው የፈጠረውና አላህ ችሎታ ነው ከዛም ስለ አላህ የጠበቃችሁት ነገር ያቃል ለፊት የተናገራችሁ ራሱ ያቃል እንደዚህ ይላል ስለዚህ የምትጠብቁት ከአላህ ነገር የለም ያቃል ከዛ በሌሊት ይሸፈናል ከሰዎች አይን ማለት ነው ሌሊት እንደዚህ ይሸፈናል ከዛ ሆነ ሰዎች ሌሊት የሚሸፍናቸው ከሰው አይን አሉ ማለት የሚሰሩትን ስራ በሌሊት ቢሆን ሰው ያለማየት ግን አላህ ያውቃል የሰሩትን ስራ ቀን ቢሆን ሁሉ ሰው ያያቸው አላህ ያውቃል ማለት ነው እንደ ሰው ስራቸው ይሰራሉ ሌሊት ሰው እንዳያያቸው ማለት ነው ግን አላህ ያያቸዋል ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ሁላችን ቀን ስንሰራ ፍለፊት በቃ ሰው ያየን እንሰራለን ይሄ ምን ሰራው ስራ ራሱ አላህ ያውቃል ማለት ነው ከዛ ምስክር ራሱ አለ መላእክት እንተ ምስክር ናቸው الحواس ይሄ እጃችን አይናችን ምናምን ምስክር ነው አሁን መጨረሻችን ኢቭን አያ ውስጥ በፊት የነበረ ሱራ አካስ يوم البعث ልክ ስንነሳ አላህ ሲጠይቀን በየአንድ ከዛ አውሩ ይላል ልክ ምንድነው የሚያወራው ከኛ
ምንም ማንም አናውቅም አባታችን እናታችን ማንም አያውቅም ከዛ እጃችን አፋችን አይናችን ያየው ነገር ሁሉ ያወራል ጆሮችን የሰማው ነገር ሁሉ ያወራል ከዛ በራሱ በየአንድ ያወራል ማለት ነው ለአላህ እንደ ምስክር ናቸው ማለት ነው የሰራችሁት ስራ ያወራሉ ሌላ ምስክሮች መላእክት ናቸው ይጻፋሉ በአላህ መጽሐፍ ምንድነው የሰራችሁት በአንድ በዚህ ቀን በተኛ ቀን ምናምን ምስክሮች አሉ እኔም የሚን ለሳር መላእክት سمم رقيب وعتيد ملائكة يتصافوت أنيا بكاين إن بجراتين ملاك الله إلى اللغفيت maybe هون القرآن لين نبالن كذا النسو سرا يتصافالو يسرّشوت سرا درو سرا كهونا يتصافالو يعني يسو سرا مالتنا رقيب وعتيب هن ملاك ناتشو هن ملاك مسكر ناتشو سلا سرّشوت سرا مالتنا كذي راسا إن أجر مستقاكل ستفلقوا سو مستقاكل مجمرة راسا شو استقاكلوا إلى راسا شو مجمرة كتشالات شو مستقاكل هلو نجر بهانا يستقاكلان أجرات شو يستقاكلان تفلقوا نجار يستقاكلان سلازي مستقاكل سنفلق مجمرة براساتين من طفو نجار طباياتين مستقاكل اللبن كذا بهانا ليلا مكرر لنا مستقاكل نقطة كذا منهم بيهون اللي مطفو نجار منهم وذا الله ما ملس اللباتشو الله ما طيق اللباتشو هن مطفو نجار اللي يطفى اللاتشو سلازم منهم بيهون اللاتشو وذا الله ما ملس اللباتشو لا الله دعاءاتشو يقبلان كذا يعجزاتشوال يسرّاتشو سرّي يسرّزلاتشوال مغفرة رحمة ستارجو توبة ستارجو مطفو نجار كهون اللاتشو والله متوكل الله ما ملس اللباتشو مطيق لك أريف نجار تتسرويس أنت سلالة تجمرو الله متوكل الله اللي يعجزاتشو مطيق اللباتشو يستوكلوا على الله كذا سووش الله نوام يفطر زناب هن جرار ويس مدنو الرعد البرق كزناب ميامطو دمسوچنا برهان متايوت يسفرراتشو هيك الله نوا إن متفلقوت مجمر بزناب نفلقالن ستلو دعاء ستار لله إنه دعاء متارجوت كذا بهذا زناب يورد اللاتشون إن ده طمع بقى الله شلوتا مالتنا كذا هن دمنا متايوت السحاب دمنا يقولوا دمنا ويس دمنا الضباب دمنا هيك هي the clouds هذا لاقم وهايزو كذا زناب يوردال clouds مدينو تركمو لا بأمرنيا نهاو كاكباتشو تسوي كذا يا هنا تشلوتا الله الرعد هن متايوت برهان يامطا كزناب قا تمسي اللو الرعد فهي الله لله تسبيح يا رجال
ويسبح الرعد ربه تسبيحا مقرونا بحمده سبحانه وتعالى. لا الله تسبيح يا رجل إني هون نسبح الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إنها هون رعد سيورد لله تسبيح معنات لك ستايف إن أنت تسبيح ما رجل لباتشو تشيل هلا شو معناته ألا باتشو دزي سمعت واجب من سلزي لله يسبح الله بزول نجاروش الله بيرد هون يلالو دوروس يجو هنا من عندي like هون القرآن لا يعلم جن من دنا الرعد نبي بهالا كذا عند مسلمين دنهم يجوه سنن هي تسبيح لله يا رجالو يلالو نبر هي بفيتوش صوتش مالتنا آياتاتشين ونامن إن هنن هي رعد ونامن لله تسبيح يا رجال مالت الدنيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سنارك أهون سبحان تسبيح سنارك إن يا راسو الله مغفرة لي ستر رحمة لي يا رجال الله ذكريت السلامنا الله أكبر مالت لا الله يسبح الله مالتنا أهون إني بتشي سو بتشي يدلم الرعد يسبح لله كذا ملاك لله تسبيح يا رجال والو كذا هن هايلين يا قطل برق سواعق ثندر هي هايلين يا برهان مياك قطل كدمس ميامطا كزناب قاو لك زناب سيورد نامن هي عند نجاروش الله يقاتلاتشوال بفترة يا الله يفتراتشو سووا بيهون عند نجار بيهون الله لا كال هن برق ويسهي هايلين يملا كاتل برق لا كال هي دمس من سامو كزاين لا الله إنه ملاكو عند نجار ليا كاتل كسوية فترة ماتنا كذا ما أنهم يشلون دزي عندنا الله عندنا هم ياساي الله نو يفتره له نجار إن هن النجاروش ما يشيل سو دزي مارك عند نجار دزي يشيل نجار يلم سلزي ما من يلا باتشو بالله بيجا علامة لهم لا كافر يارجو سوتش كفر يارجو سما يمن سو هي علامة عند علامة كالله يفتراتشو نجاروش إن دسو ميتشل نجار يلم سلزي ما من اللبن بالله سبحانه وتعالى نا الله ميتشلو نجار يا الله تنكارنت يا الله تشلوتا كهلو سوي يبلطال مالتنا كالبلطم متتشلوتن أسايون على متفلقو كجين كإنس متتشلوتن أسايون هون عندي من دينو يلالو يبفيت سووت شبن لايك آياتات شبن هنا ميورد إبن مياك أطل من كجين الله ك نجاروش أنا أنت نجاروش يا قاتلا شوال غلط عند جزاء هي برق الله ميلكم كسماء مالتنا لك زناب سيورد هن هاي لين دمس متسموت ميا قاتل برق يلو لكن ما انت بمارنيا أول فلقالو تركم برق رعد لازم عندنا ميلانا هنا الآيات اسكا أسرى صوست يا الله مغفرة يا الله ميود سلام يود سووتشو رحمة الله على بني آدم كلنا بزو نجار ستان بزو نجار نعمة رجلنا هن زناب هن قتال هن من لا سونو سلام يود ما إنام سن الساتات عندنا نجار مطفوسي هنا لا الله ما ملس اللبن
ከዛ አንዳንድ ሰዎች ክብር ያረጋሉ አይሰሙም አያምኑበትም በሱ በነብዮቹ አያምኑም ግን አላህ ርዝቅ ይሰጣል ለማንም ቢሆን ማለት ነው ዓፊያ ይሰጣቸዋል መግፊራ ጠይቁን ተውባ አድርጉልኝ ይላል ምንም ብትሆኑ ካላመናችሁም ራሱ ክብር ካላችሁ ተውባ አድርጉ መግፊራ አደረገላችሁ ይላል ከዛ አላህ ርዝቅ ይሰጣል ለሁሉ ሰው ዓፊያ ይሰጣቸዋል ከዛ የአላህ ችሎታ የአላህ እውቀት ሁሉ ነገር ያውቃል ከመጀመራችን ከእናታችን ሆድ ውስጥ ስንጀምር በአንድ ንጥፋ ማለት በውሃ ወይስ ንጥፋ እንደ ድሮፕ ማለት ስንጀምር ልክ ድሮፕ ሆነን ማለት ነው እስከ ምንጨርስ ድረስ ከዛ ሴትም ወንድም ብንሆን ጤናችን ርዝቃችን ሁሉ ነገር ይጻፋል አላህ ጋር ማለት ነው አላህ ነው የሚያውቀው አላህ ነው የሚሰጠው ለሰው ማለት ነው ከዛ ደስታ ትሆናለህ ደስታ አይደለም የምትሆነው ማለት ነው ሁሉ ይጻፋል ማለት ነው ሁሉ የአላህ ያውቃል ማለት ነው ለዚህ አንዳንድ ሰዎች ልክ ምስካሪሽ ሲያርጉ ወይስ በቃ ልክ ሲያርጉዙ ይጨናነቃሉ በቃ ገንዘብ እንዴት እናደርጋለን ምንድነው የሚሆነው ሴት ወንድ ይሄ ሁላ አላህ ነው ለምን ትጨናነቃላችሁ ይላላችሁ አላህ ነው የሰጣችሁ ጊፍት እንደ ጊፍት ስጦታ ነው ይሄ ልጅ ማርገዝ ማለት ከዛ ለምን ትጨናነቁ አላህ የጻፈለት ርዝቅ ይመጣል ከነ ርዝቁ ይመጣል ይሄ ልጅ ያጻፈለት በቃ ህይወቱ ላይ ምንድነው የሚሆን ደስታ ይሆናል ወይስ ደስታ አይደለም ይሄ ሁሉ አላህ ነው ችሎታ አላህ ነው ለእናንተ የሚሰጠው ከዛ በኋላ ከርዝቁ ይመጣል ይሄ ልጅ ሁሉ ነገር ወንድ ቢሆን ሴት ቢሆን ይሄ ከአላህ ነው ስጦታ ለእናንተ እንዴት እንደዚህ ተቀበሉ ወይስ መስከር ስታርጉ ወይስ ልጃችሁ ስትጥሉ ይሄ ከአላህ መጣላት ማለት ነው ይሄ ነፍስ የተሰጠው ራሱ ከአላህ ነው ማለት ነው ከዛ ጤናችሁ ራሱ ከአላህ ነው ይሄ አላህ ችሎታ ማለት ነው ጤነኛ ከወጣ ጤነኛ አይደለም maybe እናንተ ስህተት ይሆናል ወይስ ከአላህ ከሆነ አላህ የሚፈተን ሰዎች ወላ maybe ከርዝቁ ይመጣል maybe አንድ ነገር አለ ግን የአላህ ህክመት አለ ሁሉ ነገር የአላህ ህክመት አለ ወይስ ስራችሁ መጥፎ ስራ ያሰራችሁት ሊያጠፋላችሁ ሊሰርዘላችሁ በኢማን ልክ ሰብር ስታረጉ ኢማናችሁ ጠንካራ ሲሆን والله መመለስ አለባችሁ ዱዓ ማድረግ አለባችሁ ከዘጠኝኛ ይሆናል ምንም ቢሆን የሰጣችሁ ነገር እንደ ፈተና ወይስ እንደ ስጦታ ከሆነ ነዕማ ከሆነ ንቅመ ከሆነ ከአላህ ነው የሚፈትናችሁበት ነገሮች አለ በገንዘብ ብቻ በማን ብቻ አይደለም በልጃችሁ ራሱ የሚፈትናችሁ አለ ስለዚህ ማመን አለባችሁ በአላህ ወተወከል በአላህ አለባችሁ በቃ ያጠፋችሁት ስራ ምናምን ወደ አላህ መመለስ አለባችሁ ተውባ ማድረግ አለባችሁ መስገድ አለባችሁ ዱዓ ማድረግ አለባችሁ ለስተካክለላችሁ ነገሮች አለ እና የነገረን ነገሮች አለ ሰበብ ለንወስድ እንዳናጠፋ አሁን አንድ ምንድነው ብለን ልክ ስናገባ በቤተሰብ ስናገባ ጂናችን እኩል አይሆንም ወይስ የተለየ ጂነት ይመጣል ከዛ ልጃችን የሆነ አንድ ነገር ይሆንበታል ማለት ነው ወይስ ፓራላይዝ ወይስ ደፋ ኦቲዝም ወይስ አንድ ነገር
ስለዚህ በሰበብ መውሰድ አለብን ይሄንን እንዳይሆን በቃ ቼክ ማድረግ አለብን ቴስት ማድረግ አለብን ደማችን ልክስ እንጋገባ ማለት ነው ልጃችን መጥፎ ነገር እንዳይ ይሆንላችሁ ማለት ነው ከዛ ሐኪሙ አትችሉም ካላ ጂናቸው ተላያ ወይ ጂናት ማቻ ያረግም ካላቸው አንድ አይደለም አትችሉም መግባት ካላቸው በቃ አለ መግባት አላህ ሌላ ነሲብ ሰጥቷል በሰበብ መውሰድ አለባቸው ይላል እንጂ አው ያወቃችሁት ቴስት አድርጋችሁ ከዛ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ከመግባታችሁ በፊት ቼክ ስታደርጉ አይሆንም አላቸው ልጃችሁ ጤነኛ አይመጡም ካላቸው በቃ መግባት አለባቸው ግን ካገባችሁ ሌላ ልጃችሁ ልክ ሲወልዱ ጤነኛ አይደለም ልክ አይደለም ሲመጡ በቃ ይሄንን ያላህ ከአላህ ጥፋት አይደለም ወይስ ይሄ የእናንተ ጥፋት ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ መውሰድ አለብን በሰበብ እና አሁን በጣም ቴክኖሎጂ ያለ ብዙ ሐኪሞች ጎበዛሉ ሚነግራቸው በቃ በፊት ኢቭን እናንተ አያታችን በፊት እንደዚህ አይነት ቼክ የሚያደርግ ሰው ህክምና እንደዚህ አሪፍ አልነበረም ስለዚህ ይወልዳሉ ልክ ያያሉ አንዱ ልጅ ጤነኛ ያልመጣም አይከህለታኛ ይመጣል ይላሉ ከዛ 5-6 ጤነኛ አይደለም ልጆች ያመጣሉ ለምን ይሄ ራሱ አላህ ያለ በሰበብ ወሰዱ ይላል ነሲባቸው አላህ የተጻፈላቸው لكن እናንተ ግን ይሄንን ምን ወደው ይሄንን ምን ፈልጎ ስትሉ መጥፎ ነገር በልጃችሁ ይመጣል በላይፋችሁ በህይወታችሁ ይመጣል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ለምን ኢንሲስተር አይናት ታረጋላችሁ አይናት አይደለም insisting on something is not good ከዛ በኋላ ህክምና ስትሄዱ አሁን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ህክምና አለ ምንም ምክንያት ያላቸው ልክ ስትሄዱ አታገቡም ሲላቸው ማች አያረግም የእናንተ ጂኔትስ ምናምን ከዛ ልጃችሁ ጤነኛ አይሆንም በቃ መቆም አለባቸው ወይስ ካገባችሁ ይሄንን ተዋቸው ከዛ ህክምና ምንድነው የሚለን አብዛኛው ቤተሰብ የሚያገቡ ሰዎች ይሄንን ጂነት ማች አያረግም ከዛ ልጃችሁ ጤነኛ አይመጣም ይላል ይሄንን መስማት አለብን ሰበብ መውሰድ አለብን ልክ ስናገባ ቴስት ማድረግ አለብን ሐኪም ቤት እንሄዳለን ካልሄድንም ልጅ ከወለደን አንዱ ጤነኛ አይደለም መሄድ አለብን ወደ ሐኪም ቤት ለምንድነው ጂነት ልክ ማች አታረግም ካላ በቃ መቆም አለባችሁ መርገዝ ማለት ነው አንዱ ጤነኛ ይመጣል ከአንዱ በኋላ ሁለተኛ ልክ ስታርግዙ ጤነኛ አይደለም ከዛ በኋላ ጤነኛ አይደለም ይሄንን አየሁ በቤተሰብ ራሱ አየሁኝ አንዱ ልጅ ጤነኛ ይመጣል ከዛ ሁለተኛ ጤነኛ አይደለም እንደ ፓራላይዝ ወይስ ኦቲዝም አለው ወይስ ከዛ ሁለተኛ እንደዚህ ሶስተኛ ይጀምራሉ ቼክ አያረጉም ለምንድነው አይሉም የመጀመሪያው የወለዱት አሪፍ ከሆነ ሁለተኛ አሪፍ አይደለም በቃ ሐኪም መሄድ አለባቸው ቼክ ጂነት ልክ ቼክ ማድረግ አለባቸው ሰበብ መውሰድ አለባቸው ከዛ ማቆም በቃ ማች አያረግም ከዚህም በኋላ ልጃቸው ጤነኛ አይመጡም ካላቸው ሐኪም ቤት በቃ ማቆም አለባቸው እንጂ 2 3 4 5 ከዛ ለምንድነው አላህ ጻፈልን እንደዚህ ላይፋችን ደስታ አይደለም ልጃችን ጤነኛ አይደለም ነውና ይሄ እናንተ ጥፋት አላህ ያላችሁ በሰበብ ወሰዱ ይላል ከዛ ምትችሉት ለራሳችሁ የሚከላከል መጥፎ ነገር አርጉ አላህ የሚችል የሚከላከልላችሁ ሁሉ ነገር አለ ግን ራሳችሁ መጥፎ ነገር እንዳይደርሳችሁ በሰበብ ወስዳችሁ መከላከል ትችላላችሁ ይላል ከዛ በኋላ በራሳችሁ ጥፋት አላህን ጥፋት እንደትሉ ማለት ነው እንደዚህ ብለን ነገር አለ ይሄ እንደ ኤግዛምፕል አልኳቸው ማለት ነው
ከዛ አላህ ይጠብቃቸዋል። አላህ መላእክት አላም ይጠብቃቸው ይላካል። ብዙ አላህ ለሰው ረሕማ መግፊራ ይሰጣል ማለት ነው። ከዛ አላህ የሚችለው ነገር ላይፋችሁ መቀየር ይችላል ማለት ነው። ከከባድ አሪፍ አይደለም ምን ኑሮ ምናምን ትሉት ሊቀይርላችሁ ይሄ በአንድ ሰዓት በአንድ ጊዜ ይችላል ወደ